اس سے پہلے کہ ہم کے کلام کو سنیں، ہم سارے جوش کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم ایک نعرہ لگائیں گے، بولو بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی۔ آئیے ہم آج کون سا دن منا رہے ہیں؟ ریزولیکشن ڈے منا رہے ہیں۔ تو مسیح کے بابرکت جلالی قدرت فضل اور جلال سے بھرے عظیم نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانوں کی سلامتی ہو۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم مسیح کے جی اٹھنے کو منا رہے ہیں، تو میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے اور ہماری ساری بہن گورین کی طرف سے، پاسٹر جی کی طرف سے، تمام آپ جتنے یہاں پر آئے ہیں اور جتنے نہیں بھی آئے، ان سب کو ہماری طرف سے مسیح کا جی اٹھنا بہت بہت مبارک ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں سے جی اٹھنے کا واقعہ دنیا مذہب میں میرے عزیزو یہ ایک انوکھا واقعہ ہے، اور یہ ایک منفرد اور انقلاب، یہ بے مثال انقلاب ہے۔ یہ کون سا انقلاب ہے جی؟ بے مثال، کہ جس کی مثال نہیں ملتی، یہ بے مثال انقلاب ہے، اور یہ ایسی قدرت کا مظاہرہ ہے جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جی؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے، یعنی مسیح کے اٹھنے کی قدرت، اور میرے عزیزو اس وقت روحانی طور پر ہمارے تجربہ میں آ سکتی ہے جب ہم اپنے اندر، ہمارے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، تب یہ مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت جو ہے وہ ہم میں کام کرتی ہے، اور پھر ہم میرے عزیزو اس کی گواہی کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے ہمارا جو مرکزی حوالہ ہے وہ ہم آج کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج دیکھتے ہیں، تو میرے ساتھ آپ نکالیے مکاشفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں ورس جو ہے وہ کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ کلام حق میں لکھا ہوا ہے کہ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں، اور دیکھو ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مر گیا تھا اور میں زندہ ہو گیا ہوں، اور موت کی اور عالم روا کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ کب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 2000 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ میرا اور آپ کا خدا زندہ ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ہر وہ جان جو مسیح کو قبول کرتی ہے کہ وہ میرا شخصی نجات دہندہ ہے، وہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ وہ میرے عزیزو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں تو وہ ہمارے قصوروں اور گناہوں کی وجہ سے
میرے عزیزو وہ زندہ ہوا، اس نے ہمارے قصور اور ہمارے گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیے، اور افسیوں 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ کسے بھی زندہ کیا؟ ہم سب کو اس نے زندہ کیا، اور اپنے قصوروں اور گناہوں میں مردہ شخص زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہم زندہ ہو جاتے ہیں جی؟ قصور اور ہمارے گناہ جو ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے زندہ ہونے سے مردہ شخص جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور ہم میرے عزیزو روحانی طور پر ہم آج دیکھیں گے کہ ہم مردہ ہیں یا زندہ ہیں۔ اگر ہم روحانی طور پر زندہ ہیں اور ہمارا ایمان خداوند پر ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ میں تم کو دوں گا۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب ہم اس کی حکمرانی، اس کو اپنی زندگی کی حکمرانی دیتے ہیں تو وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، وہ ہمیں رہا کرتا ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ مسیح کا جی اٹھنا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، ہماری جسٹیفیکیشن کرتا ہے، وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور ہم آج غور کریں گے کہ مسیح کا جی اٹھنا خدا کے ساتھ ہماری جو صلح ہے اس کے تعلق میں قائم رہتی ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے سے ہماری جو صلح باپ سے ہوئی ہے اس کا تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے جی اٹھنے سے ہماری اس فضل کے ساتھ فضل تک رسائی رہتی ہے، ہر لمحہ ہر پل جیسے ایک بڑا سمندر ہے، اور سمندر میں سے ہم ایک بالٹی کو نکالیں تو اس کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ خدا کا فضل اسی طرح ہے، ہم جب بھی چاہیں جس وقت بھی چاہیں اس کے فضل تک مسیح کے جی اٹھنے سے ہماری رسائی ہوتی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اور میرے عزیزو مسیح کا فضل جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور مستقل اور مستقبل میں اور ابدیت میں وہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس اس کے جلال کی امید رہتی ہے، ہمیشہ اس کی امید جو ہے وہ ہم میں رہتی ہے۔ اور مسیح کا جی اٹھنا ہمیں ہماری راست بازی کی بنیاد ہے، یہ ہماری راست بازی کی بنیاد ہے۔ اور مصلوب ہوا مسیح جو ہے، جب مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا تو میرے عزیزو وہ ہمارے قصوروں کی خاطر ہماری جگہ پر قربان ہوا۔ وہ سزا ہمیں ملنی تھی، وہ عدالت کا سامنا ہمیں کرنا تھا، مگر اس نے ہمارے قصوروں کو اٹھا لیا اور ہماری خاطر اس نے خود کو قربان کیا۔ اگر میرے عزیزو مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو ہمارے پاس میرے عزیزو اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا۔ اور کلام مقدس جو ہے یہ چاروں اناجیل اور شروع سے لے کر آخر تک کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے دکھ برداشت کیے، اور وہ صلیب پر ہماری خاطر ہوا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے راست بازی پر جو راست باز ٹھہرتے ہیں ان پر یہ وقت کی مہر ہے، یہ پکی یعنی کہ مہر ہے کہ مسیح جب جی اٹھتا ہے تو ہم راست باز ٹھہراتے ہیں۔ اور پہلی صدی میں جب پالوس رسول نے الہی
बहाव में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो अदालत में इस्तेमाल होते हैं, वो मेरे अजीजों उसने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए इसके लिए वो था कि बरी हो जाना और गुनाह करार पाना और बाज़ाब्ता तौर पर जुर्म से रिहाई और गुनाहों की सज़ा से बरी हो जाना और मुस्तकिल तौर पर जो सज़ा मिलती है उस सज़ा से रिहाई पाना। और अगर हम देखें कि हम किस तरह अभी रिहाई पा सकते हैं, तो मेरे साथ निकालिए रोमियो और उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत हम कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, रोमियो 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। मेहरबानी से मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो भी आता है वो अपनी बाइबल ज़रूर साथ लेकर आए और एक नोटबुक भी रखें ताकि हम इन चीज़ों को नोट करें, ताकि हम दूसरों को भी इसके बारे में बता सकें, हम जो सीखें यहाँ से और वो अपने घर में लेकर जाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने शोहर को बताएं और जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी हम लोगों को बताएं। कलाम हक में लिखा हुआ है, अगर तू, गौर कीजिएगा, ये हमारे लिए है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए और खुदा ने इसे मुर्दों में से जलाया, तो तू क्या करेगा? निजात पाएगा। निजात पाएगा। क्या करना है हमें किस तरह उसकी निजात को हासिल करना है? एलानिया तौर पर हमें इकरार करते हुए। मैं खुदावंद की शुक्र गुजारी करता हूँ कि मैं जब मुख्तलिफ जगह पर ट्रैवल करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन ड्राइव जो सर्विस है उसको इस्तेमाल करूँ और मैं उसको चेक करता हूँ कि ये कौन चला रहा है। वो मैं देखता हूँ, उसका नाम मुझे जब पता चलता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये मसीह है या गैर मसीह है। तो मैं उसके साथ ट्रैवल करता हूँ और ट्रैवल करते करते मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता उससे दोस्ती करता हूँ उसी दौरान, और जितनी जल्दी हो सकता है मैं उसको खुदावंद की खुशखबरी पहुंचाता हूँ कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है और उसने मौत पर, कब्र पर, पाताल पर, जहन्नम पर, अबलीस पर फतह हासिल की है और कोई मबूद नहीं है दुनिया में, सब मबूद अपनी कब्रों में है, मगर हमारा खुदा जिंदा खुदा है और उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें जुबान से उसका इकरार करना है, हमारे उठने बैठने से, चलने फिरने से उसका जलाल जाहिर होना चाहिए। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, आज देखेंगे कि क्या हम उस पर ईमान रखते हैं या नहीं रखते। अगर मेरे अजीजों, कलाम हक में लिखा हुआ है कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो क्या होगा? जिंदा रहेगा। हालेलुया। कोई मरना चाहता है? नहीं मरना चाहते। अच्छा, नहीं मरना चाहते तो फिर एक आसान जिहा काम कर लो कि उहदे ते ईमान लैके आ जाओ। तो कहता है कि तू मर भी जाएगा तो फिर भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब हम उस पर ईमान रखते हैं और उस पर हम जब ईमान रखते हैं तो हम मरते नहीं हैं, कभी भी मरते नहीं हैं। हिंदू लोग कहते हैं कि फलानी अमर हो गया यानी कि जड़ा ना वो कभी नहीं मरेगा। तो हम भी जब उस पर ईमान लेकर आते हैं तो हम भी अमर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस पर ईमान रखिए और जो
مسیح میں مرتے ہیں، یعنی کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، مگر جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے وہ صرف ہلاک ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی او فلانا بڑا نشہ کرتا سی، وہ لیے دعا کرو، وہ لیے کی اسی دعا کریے، وہ ہلاک ہویا ہے، وہ مسیح چ نہیں سویا بلکہ وہ ہلاک ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی کیتیاں دی وجہ تو وہ ہلاک ہویا ہے۔ مگر جو مسیح پر ایمان رکھے گا، جو اس میں زندگی بسر کرے گا، میرے عزیزو وہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ عام طریقے سے جی نہیں اٹھے تھے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سارے معجزات ہوئے، بہت سارے مردے زندہ کیے گئے، مگر وہ مردے جب زندہ ہوئے تو وہ دوبارہ کیا ہوا کہ وہ دوبارہ مر گئے۔ مگر میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کو خدا کے پاک روح نے اس طریقے سے اٹھا کھڑا کیا کہ وہ مرنے کا نہیں، اور وہ جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا۔ وہ عام بدن کے ساتھ نہیں جی اٹھا تھا، وہ جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا، اور وہ بدن ایسا بدن تھا جو کبھی بھی مرنے کا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے وہ جی اٹھا، کیونکہ وہ ازلی بادشاہ ہے ہمارا، اور وہ ابھی تخت پر بیٹھا ہے، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ اگر یہ دروازہ بند ہو جائے، کنجی لگ جائے، تالا لگ جائے، تو چابی نہ ہوگئے یہ کھول سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ توڑ پھوڑ کے ہوئے گا، توڑ پھوڑ کے ہوئے گا تو تباہی ہو جائے گی، بربادی ہوئے گی، نقصان ہوئے گا۔ مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں تو اس کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ میرا اور آپ کا زندہ مسیحا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اگر آپ اس چابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح سے دل لگا لیے، اپنا دل اس کو دیجئے۔ وہ میرے عزیزو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک جان اس کی طرف رجوع لائے، توبہ کرے اور اس کی طرف رجوع لائے، اور جو توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع لاتا ہے، وہ کلام حق ہمیں بتاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ وہ جلالی بدن کے ساتھ وہ زندہ ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ میں ایک جگہ پر ایونجلزم کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو ہے وہ درباروں پر جاتے تھے۔ میں نے ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں، جو ان کا وڈیرا تھا۔ میں نے ان کو اس کو کہا، میں نے کہا ایمانداری سے ایک بات بتائیں کہ آپ کو زندہ جواب دے گا یا مردہ جواب دے گا؟ وہ پہلے سوچنے لگ گیا، پھر کہتا کہ نہیں، مردہ کیسے جواب دے گا، زندہ جواب دے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ مردہ کے پاس کیوں جاتے ہیں، آپ زندہ کے پاس آئے، وہ آپ کو جواب دے گا اور وہ آپ کی مشکلات کو دور کرے گا، وہ آپ کو رہا کرے گا اور وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ اور میرے عزیزو، ہم آسمان کی بادشاہی میں
तब ही दाखिल हो सकते हैं जब हम जिंदा मसीह की तरफ रजू लाएंगे, जब हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। और ये सब कुछ मसीह के जी उठने की कुदरत के तजर्बे से ये सारा कुछ होगा। ये वैसे मुमकिन नहीं है। और इसके लिए मेरे अजीजों, हम अगर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से सारे दुख मुसीबतें जाती रहे और हम उसके बरगजीदा लोगों में शामिल हों, तो हमें उस पर हमें ईमान लाना होगा और उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें उसकी पैरवी करनी होगी और हमें उस पर ईमान लाना होगा। आज हम गौर करेंगे कि उसका मुर्दों में से जी उठना सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है और जो काफी साल पहले ये जो वाकया हुआ, बल्कि गौर कीजिएगा इस बात पर कि ईमानदारों के दिल में जी उठने की कुदरत रूह कुदुस के वसीला से मुसलसल तौर पर काम करती है। ये मुसलसल तौर पर काम करती है और मेरे अजीजों, ये रुकने वाला अमल नहीं है और ये मुसलसल हमारी जिंदगियों में ये काम करती है और जो हमें मुसीबतों में गलबा बख्शती है और हमारे किरदार को पुख्ता करती है और खुदा की मोहब्बत के एहसास में हमें दौलतमंद बनाती है। लो जी, मसीह दा जी उठना सानू दौलतमंद भी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उस पर ईमान लाएंगे तो मेरे अजीजों, हम दौलतमंद भी बन जाते हैं। और मसीह का जी उठना हमारी जिंदगी और हमारे मसीह की बुनियाद है और मुर्दों में से जी उठने की कुदरत हमारी कुव्वत है। ये हमारी क्या है? कुव्वत है। और जब हम उसका हम ऐलान करते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो हम देखते हैं कि रसूल जो पहले वही जो छुपते फिरते थे, तो बाद में क्या करते हैं, वो कुव्वत से, उसकी कुव्वत से मामूर होकर वो गवाही देते हैं। और कितने लोग मसीह को कबूल करते हैं? 3000। पहली जो वाज किया गया उसमें 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया। और मेरे अज़ीज़ों, जिसके असरात हमें मुसलसल निखारते हैं, ब्यूटी पार्लर जान की जरूरत है, वो हमें उसके जो जी उठने की कुदरत है, उसकी कुव्वत जो है वो हमें मुसलसल वो निखारती है, वो हमें नया करती है। आए हम अपनी जिंदगियों पर आज गौर करें, आज देखें कि क्या हम रूहानी तौर पर मुर्दा तो नहीं है। आज गौर करें कि क्या मैं एलानिया उसका इकरार करता हूँ या करती हूँ। आज गौर करने की जरूरत है मेरे अजीजों। हमारा मसीह हमेशा जिंदा है और वो 24 घंटे वो हेल्पलाइन हमारे लिए खुली है। 24 घंटे हम जिस वक्त मर्जी उसको पुकारें, वो हमारी सुनता और हमें जवाब देता है। आइए एक हम नारा लगाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आए हम अपने सर को झुकाएं। हालेलुया। सब सर खुदा के सामने झुके और शुक्रगुजारी करें इस जिंदा कलाम के लिए, अच्छी दुआई के लिए, किस तरह हमने उसको अपनी जिंदगी में लेकर आना है और ताकि हम चलते फिरते अजीज बन जाए और वही का बायस बन सके। हालेलुया।
इस खूबसूरत अच्छे कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए, उनकी फैमिली के लिए हम दुआ करेंगे। और मैं अपनी प्यारी बहन खुदा की खादमा पाजी मरीन से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर आए और खुदा के खादम के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए और हम सब के लिए दुआ में रहमत करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, सब सर झुक जाएंगे उसकी हजूरी में और हम उसका इकरार करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब मरियम मगदलीनी और कुछ औरतें जब कब्र पर आई तो यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा था और लोगों ने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में ढूंढती हो। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके जी उठने से आज हमने निजात पाई। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए कि खुदावन ने हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर उसकी गवाही दे सकें, उसके गवाह बन जाए और उसके चलते फिरते खत बन जाए और कहे कि मेरा और आपका खुदावन जिंदा है और उसकी कब्र खाली है और वो ला तब्दील खुदा है और वो इब्तिदा है और वो इंतहा है। वो जो था, वो जो है और वो जो आने वाला है। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा और अपने कौल का पक्का है। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे आज की सारी मीटिंग के लिए, सारी प्रस्तिश के लिए, सारी दुआओं के लिए और खास तौर पर आज के कलाम के लिए जो खुदावंद ने अपने बंदा के जुबान से हम तक पहुंचाया। हम आपकी खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं और आपके बंदा के लिए खुदावंद से बरकत चाहते हैं कि खुदा बाप इन्हें और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। इनके घराने के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। खुदा के खादम पास्टर इसकेल के लिए जिन्होंने लीड की, खुदा बाप इन्हें और ज्यादा बरकत दीजिए ताकि आप ही का नाम चला पाए जो सब नामों से अलग है, जिसके सामने हर सर झुकता है। रहम करने वाले खुदा, भले खुदा में तेरा शुक्र करता हूं आज के दिन के लिए कि आपने जिंदों की जमीन पर रखा ताकि एक बार फिर तेरी गवाही दे सके कि हमारा खुदावन जिंदा है और उसकी कब्र खाली है। हाजिर जमात के लिए मैं आपकी बरकत चाहती हूं खुदा बाप, इनके घरानों के लिए तेरी बरकत चाहती हूं खुदा बाप, इन्हें बनाम बनाम छू और बड़ी बरकत दे। और आज खुदा बाप जहां जहां भी तेरी इबादत की जाए, आज तेरी गवाही और तेरा जलाल और तेरा नाम जो ला तब्दील है, वो खुदा बाप उसके वसीले से सब निजात रहाई और निजात पा सके और सब गवाह बन सके कि हमारा यीशु जिंदा है और उसकी कब्र खाली है। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और सारा इज्जत और जलाल और ऑनर बाप और बेटे और उनको दुस को देते हैं उसी यीशु के नाम से, आमीन।